اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت پروگرام تحلیلی جائزے میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ 4-5 دن سے ہماری گفتگو اس خطاب کے عنوان سے جو قم المقدسہ میں حضرت مرجع عالی جہان تشیع ایت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے مبلغین کے درمیان جو گفتگو فرمائی تھی محرم الحرام کے عنوان سے، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو نکات مرجع اعلی قدر نے ارشاد فرمائے تھے مبلغین کے لیے، اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جا سکے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ لنڈن UK سے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہی ان سے ہمارا رابطہ قائم ہو جائے تو گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ یقیناً آپ نے بھی کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی نہ کسی حد تک اس خطاب کو سماعت کیا ہوگا۔ بہت سارے نکات اس میں بیان ہوئے مبلغین کے لیے۔ مبلغین چونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور ممبر حسینی پر مومنین کے لیے محرم الحرام کے عنوان سے اور جو ذکر مصیبت اور فضائل اہل البیت علیہم السلام ہے ان کو، ان سب مطالب کو لوگوں کے لیے بیان کرنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بزرگان کی ایک نصیحت ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے برکت بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی اس کی طرف بھی ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس خطاب کا ایک حصہ جو نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا، خود پیغمبران الہی انبیاء علیہم السلام کا سرزمین کربلا معلی تشریف لانا اور اس کے بعد کسی نہ کسی مشکل میں ان کا گرفتار ہونا، یعنی کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے سر پر آنا اور کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہونا یا ان کو اذیت پہنچنا۔ جب انہوں نے سوال کیے ہیں کہ یہ کیوں یہ اذیت ہمیں پہنچی، درحالی کہ معصوم نبی ہے اور سرزمین کربلا بظاہر کوئی نشیب و فراز اس میں نہیں ہے، کوئی وہاں پر کوئی ان کو مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سرزمین کربلا پہ گرنا اور گر کے ان کے سر سے خون کا جاری ہونا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر سے خون کا جاری ہونا، یا حضرت نوح نبی علیہ السلام کے کشتی کا تزلزل کا شکار ہونا سرزمین کربلا پر، یا تخت سلیمان کا جو تخت ہے، جو بادشاہی کا تخت ہے جس میں انس جن سب موجود ہے، وہ ہوا میں تزلزل کا شکار ہونا، اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا مصیبت زدہ ہونا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیڑ بکریوں کا پانی نہ پینا نہر فرات پہ، یہ سب وہ واقعات ہیں اور ان کو مفصل طریقے سے جو اس میں سے مہم نکات مرجع علی قدر نے بیان بھی فرمایا کہ یہ اس قسم کے واقعات ہوئے تھے۔ مثلا اس میں سے اگر میں مختصراً بیان کروں تو حضرت سلیمان جس کا تخت ہے، تخت سلیمان، یہ خود ایک شہر تھا۔ اس میں ظاہر ہے کہ انسان ہے، جنات ہے، پرندے ہے، چرند ہے، اس میں مخلوقات ہے، پورا ایک شہر ہے،
یہ شہر جو ہے باذن اللہ ہوا میں اوپر چلا جاتا تھا، لیکن جو ہی سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے تو روایت میں موجود ہے، جو کتاب شریف بہار کی روایت ہے، کہ تین دفعہ ہوا میں یہ تخت جو ہے اس کو گھمایا، ہوا نے 3 دفعہ اس کو گھمایا سرزمین کربلا پہ۔ تو حضرت سلیمان نبی جو سب مخلوقات ہوا کے اوپر بھی ان کا تسلط تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس کے لیے یہی کہا گیا کہ یہ، اور حتیٰ سلیمان نبی روایت میں ہے کہ خاف، گھبرایا یعنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے۔ تو سوال کیا کہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے، ہوا نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے جہاں سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شہید ہوں گے۔ یہ سرزمین شہادت ہے، اور اس پر چونکہ آل رسول مصیبت زدہ ہو جائیں گے تو سزاوار ہے، ضروری ہے کہ آپ بھی اس سرزمین پر مصیبت کو دیکھیں، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا مصیبت زدہ ہونا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت نوح نبی کے، حتیٰ پھر ان کو جو 5 کھیل دیے گئے تھے، 5 کھیل کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس کشتی میں نصب کر لیں، اس کشتی کے نجات کے لیے۔ جب پہلا کیل حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام پہ، دوسرا امیر المومنین علیہ السلام کے نام پہ، تیسرا حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے، اور چوتھا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، اور 5واں جو کیل تھا حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ۔ تو باقی جو کھیل تھے جب نصب ہو رہے تھے تو خشک تھے، اور 5واں کھیل جو ہے اس کو جب نصب کر رہے تھے دیکھا کہ یہ تر ہے، تو سوال کیا کہ یہ تری کس چیز کی ہے، تو عجیب جواب دیا، فرمایا کہ یہ سبط رسول اللہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک لہو ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو تر ہے، یہ جو تری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لہو ہے کہ جس میں جو ظالم امت، رسول کی ظالم امت، ان کے فرزند کو کربلا میں شہید کر لیں گے۔ اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ سرزمین کربلا جو ہے وہ لہو کے ساتھ ہے، لہو ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، جتنے بھی ہیں لہو کو دیکھ رہے ہیں، سرزمین لہو ہے۔ اور اس کے بعد جو بڑا عجیب واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب کربلا سے گزر رہے تھے، بہت عجیب واقعہ، کربلا سے گزر رہے تھے، ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، بھیڑ بکریاں، اغنام تھے ان کے پاس، بھیڑیں تھیں۔ تو سرزمین کربلا سے فرات کا کنارہ نزدیک ہے، بھیڑیں جو ہے وہ پانی نہیں پی رہی۔ اللہ اکبر، بھیڑ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جانور ہے، بہت سارے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور افسوس کا مقام ہے کہ کچھ ہمارے اپنے مذہب کے اندر لوگ جو ہے وہ بھی اس چیز پر جو ہے پتہ نہیں کس تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جانور تو جانور ہے۔ آپ غور فرمائیں، کچھ 1000 سال پہلے حضرت اسماعیل کی بھیڑیں جو ہے وہ پانی نہیں پی رہی سرزمین کربلا پہ۔ کیا آپ اس میں کیوں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ذوالجناح نے پانی نہیں پیا؟ ہم جب روایت ذاکرین جب بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہ سوار نے پانی نہیں پیا، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ چیزیں مشکل ہوتی ہے، وہ تو حیوان ہے۔ یا دوسرے جو گھوڑوں کے لیے روایات ہے کربلا میں کہ انہوں نے پانی نہیں پیا، تو بہت سارے لوگ تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ تو جانور تھے۔
यानी आप गौर फरमाएं कि वो इमाम का जानवर है। हज़रत इस्माईल नबी अलैहिस्सलाम भेड़े हैं कुछ हजार साल पहले, अभी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या नहीं हुई, भेड़े जो है वो पानी नहीं पी रही, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुतहय्यर हो गए कि वजह क्या है कि इस सरजमीन पे पानी है लेकिन मेरी भेड़े जो है कुछ दिन तक, अयामन, कुछ दिन तक पानी नहीं पी रहे, वजह क्या है? तो वही इलाही नाजिल हुई, फरमाया कि इन भेड़ों से ही पूछ लो कि वजह क्या है। गौर फरमाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इन भेड़ों से सवाल कर दिया कि क्या वजूहात है कि आप जो है वो पानी नहीं पी रहे, क्यों पानी आप लोग नहीं पी रहे हो? हालांकि दरिया का किनारा यहाँ पर है, फुरात का किनारा है, मीठा पानी है, क्यों नहीं पी रहे? और गर्मी का मौसम। तो भेड़ों ने जवाब दिया कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर युक्तलुल हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद हो करेंगे, सजावार नहीं है कि हम यहाँ पर पानी पिए, जब तक करबला में है पानी नहीं पिएंगे। गौर फरमाए, ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग जो है वो शक और शुबहे के शिकार हो जाते हैं। ये भेड़े इस्माईल अलैहिस्सलाम की भेड़े हैं, वो सैयद शुहदा का शाहसवार है, वो राहवार जो है वो सैयद शुहदा का है, वो घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा है। तो यह आप गौर करें कि हत्ता इस सरजमीन पर जो है वो हैवानों को भी पता है कि यहाँ की क्या अज़मत है, सरजमीन करबला की क्या अज़मत है। इन वाक़यात से हमें कुछ चीज़ें जो है वो मिलती है, कुछ पैगामात मिलते हैं कि अवलन तो हम जो ही सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि हम लोगों को चाहिए कि हमारी इस महीनों में जो ज़िंदगी है वो दूसरे महीनों में ज़रूरी है कि थोड़ी सी उसमें कुछ फ़र्क हो। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये गम का महीना है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का। जिस तरीके से अनबिया अलैहिमुस्सलाम गमज़दा हुए, मुसीबत में गिरफ्तार हुए, हम लोगों के लिए अगर थोड़ी सी हवा गर्म है तो इस गर्म हवा में हमें ये एहसास नहीं हवा गर्म है हम बीमार हो जाएंगे, साए में जो है वो आज़ादारी होनी चाहिए। और दूसरी तीसरी चीज़ें तो जाहिर सी बात है कि मर्ज अली क़दर का इस कलाम से जो है वो जो मकसद है वो ये है कि ये अयाम गम है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जिस तरीके से पैगम्बरान इलाही ने सब्र किया, और बल्कि कुछ रिवायात में है कि जब उनके ऊपर, हर नबी के ऊपर जब अहवालात करबला और सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत जो है उसकी खबर उनके ऊपर आया हुई तो उन्होंने गिरिया भी किया। तो ज़रूरी है कि हम लोगों को भी उसी एतबार से जो है वो गिरिया करना चाहिए। और उसके अलावा खुद जिस तरीके से इस सरजमीन पर और लहू की सरजमीन है, तो अगर आज हम हमारे अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर कम ज़नी करते हैं तो लोगों को क्या एतराज़ होना चाहिए? इस पर तो खुद जो है वो अनबिया अलैहिमुस्सलाम लहू लुहान हो गए। खुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम चूँकि उनकी खून की वजह से पूरे अनबिया जहाँ से ये गुज़र हुआ लहू लुहान हो गए, मुसीबत ज़दा हो गए। अगर हम कम ज़नी कर रहे हैं या जंजीर ज़नी कर रहे हैं तो इसमें लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का अकीदा नहीं है तो यकीनन सकूत इख्तियार करे, दूसरे लोगों के ऊपर जो है वो तनाज़नी जो है वो न करे। तो हम लोगों को आज़ादारी में, चूँकि ज़ाहिर है कि अगर एक इंसान है आज़ादारी कर रहा है, यकीनन अपने जिस्म को वो तकलीफ़ में डाल रहा है, ज़ाहिर सी बात है। सीना ज़नी भी तकलीफ़ का नाम है। गर्मी में इंसान खड़ा होकर सीना ज़नी करे, या जो है वो
दूसरे आज़ादारी के जो हर इलाके के एतबार से जो आज़ादारी का तरीका और दस्तूर है, उस एतबार से अगर आज़ादारी कर रहा है तो ये ऐन ही गोया कि अल्लाह चाहता है कि हम जो है वो मुसीबत ज़दा हो जाए। ये ज़रूरी है हमारे दीन में। इसमें बहुत सारे लोग जो है दुश्मनान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, जो दुश्मन है अहलुल बैत के और उनके आबा व अजदाद ने भी यकीनन दुश्मनी की है, तो अगर वो लोग जो है इस उन्वान से तमस्खुर कर रहे हैं, उनका हक भी बनता है। हक मैं इस उन्वान से कह रहा हूँ कि चूंकि उनके आबा व अजदाद जो है दुश्मनान अहलुल बैत है, तो ये भी उनके साथ ही है, साथ में है, तो फिर ज़ाहिर है कि उनकी लश्कर कशी है। ये तो आपके सामने वो मुकाबल का लश्कर है। लेकिन ज़ात खुद हमारे मज़हब में इस महीनों में, यानी इन महीनों में मुहर्रम और सफ़र में, गम अहलुल बैत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मुसीबत ज़दा होना ये हमारे दीन में मौजूद है। अनबिया अलैहिस्सलाम की मिसालें हमारे सामने है कि सब जो है वो गम और गैज़ में मुब्तला हुए। तो इस उन्वान से भी हमारे लिए ये एक पैगाम है कि जिस तरीके से वो और अनबिया अलैहिस्सलाम मासूम नबी है, कोई गुनाह तो उन्होंने नहीं किए, गुनाह किए हैं नहीं, गुनाह नहीं किए, लेकिन खुद अल्लाह गोया के चाह रहा है कि इस महीने में गम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में मोमिनीन जो है वो गिरफ्तार हो जाए। अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि वो इसमें जो है मोमिनीन को तकलीफ़ पहुँचे। तकलीफ़ पहुँचती है, होती है तकलीफ़, बहुत सारी चीज़ों में इंसान तकलीफ़ का शिकार होता है, कोई एक चीज़ थोड़ी ना है। मकसद इस कदर अजीम है आज़ादारी का कि इसमें तकलीफ़ उठाने पड़ते हैं। और फिर अगर कोई एक आदमी जो है वो आ जाए और कहें कि अल्लाह तो किसी को तकलीफ़ नहीं देता, तो हम उनको कहेंगे भाई एक शख्स जो है वो उठ रहा है नमाज शब, मसला नमाज शब जो है उसके लिए ज़ाहिर है कि इस टाइम अभी 3:30 बजे मसला अज़ान है, तो आपको 3 बजे उठना है, तो आप जो है गहरी नींद से जब उठ रहे हैं, अज़ियत नहीं होगी? बहुत बड़ी अज़ियत है, अज़ियत होती है। कोई बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ऐसे मुफ्त में कोई मुंह में तो आपको नहीं मिलेगा। रिस्क कमाने के लिए इंसान जाता है, उसको ज़हमत उठानी होती है, गर्मी है, सर्दी है, जाना होता है काम पे। तो ये नहीं है कि कोई ये कहें कि अल्लाह किसी को अजियत नहीं देता, नहीं, अल्लाह बस औकात आपकी अजियत पर राज़ी होता है, आप अजियत हो जाए। तो बस ये कोई ये न कहे कि अल्लाह किसी को अजियत नहीं देता, अल्लाह आपके लिए जो है, अल्लाह ये भी तो कर सकता है, आपको डायरेक्टली जो है वो रिस्क आपके मुंह में डाल देता। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कि आपको जो है वो दुनिया का निज़ाम ऐसे बनाया हुआ है, आपको हाथ पैर तो दिए हैं लेकिन उसको चलाना भी है। चलाना है तो आपने जाके कुछ अपना कस्ब करना है ना। जब कस्ब आपने करना है तो फिर आप जाके अपने पेट, अपना पेट और अपने बच्चों का पेट फिर आप जाके पाल सकते हो। तो ज़हमत तो है हर चीज़ में। ऐसा तो नहीं है कि हम ये कहें कि किसी चीज़ में अल्लाह किसी को ज़हमत नहीं देता, नहीं, निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह आपके ज़हमत के ऊपर राज़ी होता है। तो आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मुसीबत तकलीफ़ उठाना यह अजीम सआदत है। और बाज़ मोमिनीन जो कि कुछ मुनाफिकीन की वजह से और कुछ दुश्मनों की वजह से उनको तकलीफ़ें होती है, बस औक़ात जो है उनको हुकूमतों का सामना करना पड़ता है, तो ये सब जो है वो उसी आज़ादारी के रास्ते में है। और आज़ादारी के रास्ते में जो चीज़, जो बला भी इंसान के सर पे आ रही है, यकीनन ये है कि वो अजीम अजर व सवाब का, आपके लिए अजीम अजर व सवाब का बायस है। तो हर एतबार से ये हमारे जहनों में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर हम इस महीने में कुछ काम हमारे लिए है जिसमें हम जो है हमें अजियत पहुँच रही है, तो वो अजियत और तकलीफ़ जो है वो अल्लाह की रज़ायत, अल्लाह की राज़ी, जो अल्लाह की रज़ा है वो उसमें शामिल हाल है। तो हम लोगों को इस एतबार से नहायत ही हमारे लिए लाजमी है, ज़रूरी है। और इस अनबिया अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात से जो किताब शरीफ बिहार में मौजूद है, या जाके खसाइसतुल हुसैनिया में शेख जाफ़र शुस्तरी ने जो नकल किए हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं और इस पर यही दर्स जो है वो हमें मिलता है। और एक नुक्ता जो नहायत ही ज़रूरी है कि ख़ुद खसाइस सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के इन्वान से जो इससे एक मतलब मज़ीद निकलता है, वो ये है कि ये चीज़ें अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास किया। हालांकि शहादत तो सबकी हुई है, रसूलुल्लाह की शहादत हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, बाकी आइमा अतहार अलैहिमुस्सलाम की शहादत हुई है, बल्कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो रिवायत कि हम में से कोई भी दुनिया से
رخصت نہیں ہوا، اما یہ کہ اس کو شہید نہ کیا گیا ہو، یا تیغ سے شہید ہوا ہے یا زہر سے شہید ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب جو ہے وہ شہادت سب کی ہوئی ہے، لیکن اور مختلف سرزمینوں پر ہوئی ہے۔ مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، بغداد میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کی شہادت، خود رسول اللہ کی شہادت، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت، اور کوفہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت، سب سرزمین پر جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو جو اذیت پہنچی ہے، نہ کوفے میں پہنچی ہے، نہ مدینے میں پہنچی ہے، نہ جو ہے وہ کاظمین میں پہنچی ہے، نہ جو ہے وہ مشہد میں، بلکہ جو اذیت پہنچی ہے وہ کربلا معلی میں پہنچی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس پر ہم عمل پیرا رہے، اور اس پر جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس پر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ جو ہے ماہ محرم الحرام، یہ ہمارے لیے عزت، تعظیم اور ادب اس میں ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔